எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all, I was not at all expecting myself to be here on stage. I mean, I'm very, very overwhelmed right now. I don't know what to say. My heart is like thak, 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 thak. So, thanks to everyone. Thank you, Kirti sir, for choosing me as your Sam. Like, when I came on first day, my throat was not in my control. Like, it's like some other voice. But he was like, is this your voice? I said, no, no, no. I speak something. I am some other person. But he saw his Sam in me. That is like the most amazing thing happened in my life. I mean, in 2025. So thank you so much for believing in me. And Pradeep sir, what should I tell about you? Like, I just watched Love Today, and who's the director? Pradeep sir. Who is the writer? Pradeep sir. Who is the actor? Pradeep sir. Oh my God. Then I was like, okay. And I am also very much interested in writing and directing. When I saw you, I was like, I'm gonna make it like him. So you are my inspiration. So thank you so much. It was wonderful to work with you. And Mamita, I just love you as an actor, and person. You are the sweetest person I have ever met, I think, so far. When I saw you in Premalu last year, I was like, I wish I could work with her in some film. And this year, like, it happened. It's like not ordinary thing. It's a miracle in my life. So it was wonderful to work with you as well. Love you. Thank you. Sharath sir, from childhood, we are watching you. Me and my entire family are like, my father told me to tell you he's a huge fan of yours. So we all love you, and I am so blessed to work with you. It's like was my father's dream. I am doing it. So love you, sir. Rohini ma'am, obviously we all know you, and I adore you so much. You are the kindest person on set, and as person, you are the greatest human I have ever met. Love you, ma'am. Thank you so much. Ridu, you are my buddy. Wherever I see you, I feel like beating you. I don't know why. But it was wonderful to work with you. Actually, I was writing a script, a story, I think 1.5 years back. So while writing, one trailer came on my feed. That was of Ridu. So this guy's face like was in my mind while I'm writing. Then I came on set. I didn't know Hiru was about to be there, okay? I just came and I saw him, and I took a pause. Is this that guy I was writing from 1 year? So I went and asked Kirti sir, is this Ridu? Because he just passed like that. And then I thought, okay, wait. Whatever I have, manifest last year, it is happening today. So, guys, please manifest. It's like real for real. So, it was wonderful to work with you, my friend. And Nikit sir, what should I tell about you? The sweetest, kindest person. You are like, to every person you talk with so much respect. I really adore your nature. It was wonderful to work with you. And to our producers and editors and every cast and crew, everybody, sitting over there, Astha and everybody, Sophie. Love you, and thank you so much for giving me so much love, and thanks to the audience who are giving so much love to me. I was not at all, actually little bit I was expecting, but not this much. So I am feeling very, very overwhelmed, and I don't know what to say more. I thought I'm gonna go on stage and I'm gonna be silent, but I'm speaking so much because maybe I got the chance to speak my heart out, so that's why. And also Sai Abhyankar, Kirti sir know that I am a huge fan. When I got to know, I was like, oh my God, like everything is happening what I thought last year. So thank you so much, everyone. I'm feeling very, very happy with your response. And Dude set was not just a set, it was literally like a family, like a free space, very positive vibe. And I'm like the luckiest to get this role. And one more thing I want to tell to every other friend of mine who is sitting right there, like how we all started. I know
I just came from Jammu to Bombay 5 years ago, and I have given, I think, thousands of auditions. After that, I really got the greatest chance here. So I'm very overwhelmed, and I just want to tell each and every of you, never give up. Even it will take you 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5, 10 years. Don't give up on your passion, because is this the only thing you are living for? Later you're not gonna regret in your life, I did what I love. So please make it. Yeah, I just want to say that. And yeah, that's it. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much, Aishwarya. May you follow your dreams, your father's dreams, and thank you for inspiring so many young girls like me and so many out there. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களோட பெஸ்ட் டூட் யாரு? இந்த படத்துல நிறைய டூட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருப்பாங்க, பட் who would you say is your best dude in life? In life? Yeah. Camera. Aha. Great answer, safe answer. Everyone is picking safe answer, so I am the one of them. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் லைட்டாக நர்வஸாக இருக்கேன். அதோட ரொம்ப ஏசி ரொம்ப குளிராக இருக்குது. நான் அதை ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி கிடக்கிடக்குன்னு இருக்குது. முதல்ல நான் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கேன். ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ். எனக்கு இந்த மூவி ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற ஒரு மூவி இது. ஸோ மைத்ரி மூவிஸ், ரவிசங்கர் சார், நவீன் சார், நான் என்னோட நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபம்பிள் ஆகுது நர்வஸ்னஸ்னால. டம்னு அடிக்கிறது கீர்த்தியண்ணா, நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தீங்க. நானும் எனக்கு காமெடி இவ்வளோ பண்ண முடியுமான்ட்டு நான் டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரித்து யூ வில் டூ இட் யார்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தீங்க, ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக. ரொம்ப வேறொரு விஷயம், இந்த செட்டு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் செட். நான் ஃபஸ்ட் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங் அண்ட் கொஞ்சம் அண்டர் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தேன். ஆனால் நான் போகும்போது ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ட்ரீட் பண்ண, என்ன மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே அப்படி அந்த ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் மைத்ரி மூவிஸ், கீர்த்தியண்ணா, ரொம்ப தேங்க்யூ. பிரதீப்னா, உங்களோட ஹேட்ரிக் பிளாக் பஸ்டரோட பாட்டாக இருக்கேன். எல்லாருமே எப்படி பண்ண மாட்டார். நீங்கள் ஒரு ஹீரோவாக எப்படி ஒருத்தரை நாமளும் க்ரோ பண்ணுறோம், வேற ஒருத்தர் நம்ம கூட வராரு, அவரும் நம்ம கூட வரட்டும்னு அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்குது. அது எல்லாருக்குமே இருக்க மாட்டோம். தேங்க்யூ, அது ரொம்ப ரேர். அண்ட் ஐ தேங்க்யூ ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ஃபார் தேட். ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க நீங்கள். I will take that as a learning lesson for me as I keep going in my career. Sarath sir, we only had a few scenes to do together. First பார்க்கும்போது இன்டிமிடேட்டிங்காக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூக்கி, நீங்கள் ஒரு ஸ்வீட் ஹார்ட்னு புரிஞ்சிச்சு. அப்போது எனக்கு உங்ககிட்ட பேசலாம், உங்ககிட்ட என்ன வேலை கேட்கலான்ட்டு ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிச்சு. என்னை பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்போவுமே யூல் see me, you'll be like, you'll give me, நீங்கள் எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க. ஆனால் ஏதோ வைப்ஸில் இருந்து எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, we are together, we'll rock this, அந்த மாதிரி ஒரு வைப் நீங்கள் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சரத் சார். அது ஒரு இன்விசிபிள் வைப், யூ டோன்ட் வேர்ட்ஸில் சொல்லாமல் ஒரு இது இருக்குல்ல, அது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு, எனக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. அது ரொம்ப தேங்க்யூ சரத் சார். Rohini ma'am, we are working in the next project also together. உங்கள் கூட ஒரு ஷார்ட் கூட நான் பண்ணல. ஆனால் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது நான் கீர்த்தி அண்ணா, நிக்கித் சார்கிட்ட கேட்டு, பிரதீப் அண்ணா அந்த சீனில் ஏதோ அர்ஜென்ட் உங்களுக்கு ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு, நீங்கள் கிளம்பிட்டீங்க, ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் சஜஷன் ஷாட் இருந்துச்சு. சஜஷன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கலாம் அது. ஆனால் நான் கேட்டதுனால நிக்கித் சார் அண்ட் கீர்த்தி ப்ரோ allowed me to பிரதீப் அண்ணாவோட ஷர்ட் போட்டு நான் ஒரு சஜஷன் ஷாட் கொடுத்தேன், அவரோட நடிக்கிறதுக்காக மட்டும். தட் வாஸ் அ கிரேட் திங் ஃபார் மீ, ரோஹினி மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். மமிதா, லாஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஃபார் யூ. பரத் சார், தேங்க்யூ. யூர் பிரில்லியன்ட் எடிட், ரொம்ப ரொம்ப பிரில்லியன்ட் எடிட். யூ கொலாபரேட்டட் வித் கீர்த்தி அண்ணா அண்ட் அபியங்கர், அண்ட் அந்த ஒரு ஃபியூஷன், இது ஒரு நியூ ஏஜ் பிரில்லியன்ட் மேக்கிங்.
thank you for that, and I'm glad that I'm a part of this, your cut. Costumer ma'am, நீங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித். ஏன்னா நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். இல்லை ஷூஸ், அது புது ஷூஸ் வேணுமா, புது ஷர்ட், எது கிடைச்சாலும் நல்லா போட்டு போய் அப்படின்னு நடிச்சிருவேன். அதுக்காக யூ டோல்ட் தம் தட் ஐ எம் ஸ்வீட் பாய். அதனால் ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐஸ்வர்யா, யூ ஆர் த ஸ்வீட்டஸ்ட். ஐ எம் நாட் த ஸ்வீட்டஸ்ட். யூ ஆர் தி அல்டிமேட் ஸ்வீட்டஸ்ட். பிகாஸ் நான் அப்பப்போ டென்ஷனில் இருந்தாலும் ஹே ரிது அப்படி அது பார்க்கும்போது ஐ வில் ஃபீல் எனர்ஜைஸ்ட். தேங்க்யூ மை ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ. வி ஹவ் அ லாங் வே டு கோ. மம்மி, எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு எனக்கு வேர்ட்ஸ் கிடைக்கல மம்மி. ஆனாலும் வாட் ஐ எம் ஃபீலிங் இஸ், ஐ ஆல்சோ தாட், நான் உங்களோட பிரேமலு பார்த்துருக்கேன், உங்களோட சூப்பர் ஷரண்யா, நீங்கள் 5-6 இயர்ஸாக கலக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட், ஆஸ் அ எக்ஸப்ஷனல் பெர்ஃபார்மர். ஸோ மம்மி அப்படி வந்தேன். ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக என்னை ரிசீவ் பண்ணி, ரொம்ப கேஷுவலாக, இது ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக என்னை ரிசீவ் பண்ணி, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியாக வி டுக் த ஹோல் ஃபிலிம் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் ஹூ யூ ஆர். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட், அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி. பி ஸ்வீட் லைக் திஸ் ஆல் த டைம், அண்ட் you are an unbeatable and exceptional actor. I admire your artistry, mummy. Thank you so much, mummy. Media, press, ரொம்ப தேங்க்யூ உங்கள் வந்ததுக்கு. இப்போவும் ஃபம்பிள் ஆகிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனாலும் இவ்வளோ பேசிட்டேன், எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. நான் இவ்வளோ பேச மாட்டேன் ஆக்சுவலி. எப்போவுமே நான் நர்வஸாக இருக்கேன். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு நான் போய் உட்காந்துருவேன். நிறைய பேசிட்டேன் இதில். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீர்த்தியண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. ரிது, தேங்க்யூ. நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க. நர்வஸாக இருந்தீங்க, ஆனாலும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க. ஜஸ்ட் பை த வே. அண்ட் நிறைய டூட்ஸ் கிடச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தில் உங்களுக்கு. உங்களோட லைஃப்பில் பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க? சினிமா தான். இது சேஃப் ஆன்சர்ல. எனக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக எனக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். ஸ்டார்டிங்லேருந்து எனக்கு, நான் ரொம்ப லேசி பாய், ஆனால் சினிமாவில் மட்டும்தான் ரொம்ப எனர்ஜி அண்ட் ரொம்ப என்தூசியாசம் காட்டுவேன். ஸோ அதுக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். அடுத்த வரவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு ரூல் மட்டும் இருக்கு. சினிமா அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த கேள்விக்கு வேற யாராவது ஏதாச்சும் சொல்லுங்களேன். அருண், சினிமாவை தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் டூட் இருந்தா அது யாரு? செல்ஃப் தான். நம்ம செல்ஃப் தான் என்னோட டூட். வேற யாருமே இருக்க மாட்டோம் நம்ம கூட. நம்ம தான் நம்மளோட பாத் கேரி பண்ணி போகணும். செல்ஃப் லவ். செல்ஃப் தான். வெரி நைஸ். தேங்க்யூ.